जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत दीग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसह दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਾਤੀ ਉੱਚੀ ਮਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। श्री ननकाना साहिब के होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ खालसे नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। ते निमाणियां दे माण ते ताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता चवर छत्र तखत दे मालक गति ते विराजमान। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे हजूर अरदास बेनती जोदड़ी है जी आप जी दा गुरवाक है। जेहा चिड़ी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे कले आवे नानका। सदे उठे जाहे राणा राव न पूर है। रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी। कोई न बंदे धीर दे गुरवाक अनुसार। आप जी दे दर कर दी सेवादारणी माता माता धन कौर जी पातशाह जी। जितनी तो आप जी ने आरजा बख्शिश की सी आरजा नूं भोगदे होए कुछ समा पहला अपने परिवार रिश्तेदारां नूं सਦੀवी विछोड़ा दे गए सन। उन्हां दी रूह दी कल्याणता वास्ते रूह दे भले वास्ते समूह परिवार एकत्र हो करके परसों वाले रोज तो आप जी का पावन स्वरूप अपने ग्रह विखे लिया करके धुड़की बाणी आई। तिन सगली चिंत मटाई दे महान जग श्री अखंड जाप प्रारंभ करवाए सन। पातशाह जीओ आप जी की कृपा दे सदका गुरबाणी दे संपूर्ण भोग पए हन। आप जी की गुरबाणी का जाप करदियां सुनदियां करदियां पासों सेवा करदियां टहल भावना च विचरदियां एक नहीं अनेक प्रकार दीयां गलतियां हो गईयां होंगियां। बख्शंद हो बख्श लेना अगे तो समर्थ बख्शिश करनी। सुध चेता बुद्धि सुधार बख्शिश करना। पातशाह जी ओ कृपा करनी। उस विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणां विच अटल निवास बख्शिश करना। पिछे परिवार नूं भाणा मनन दे बल उद्दम बख्शिश करने। अगे तो परिवार दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख करके चढ़दियां कला दे पैरे वरताउणे सुख शांति दे पैरे वरताउणे। भोगां तो उपरंत आप जी दे सेवकां वल्लों आप जी नूं सोहणे रमाले भेटां कीते गए। आप जी दे अंगां नाल सुशोभित सेवकां दे लोक परलोक दे पड़दे कजने इज्जतां रखणियां। पाठी जना वास्ते बेअंत माया दे गफे हाजिर ने माया प्रवान करनी सफली करनी। आप जी ने अपने सेवकां नूं बेअंत दातां बख्शिश कीतियां हन। दित्तियां होईयां दातां विचों अमृत रूपी कड़ा प्रसाद दी देग हाजिर है। लंगर प्रसादा हाजिर है दर ते प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद लंगर साध संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करो। जो जी सके आप जी दा ही नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे। उस विछड़ी हुई दे रूह दे नवेत आप जी दे खजानियां भंडारियां विचों जोड़ा बर्तन बिस्तरा आदि वस्तां हाजिर हन।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਰਤਾਉਣੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਮੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੇ ਕਰਨੇ ਬਗਲਾ, ਬੈਠਾ ਖੇਲ ਕਰੇ। ਖੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਜਨਾ, ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਬਾਜ ਪਏ ਕਿਸ ਰੱਬ ਦੇ, ਕਿਲਾ ਵਿਚਰੀਆਂ। ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਨਾਗੀ ਨਾਗੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਜਾ। जिसके मन सोई न जाएगा, ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਹਿਬ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਤ ਸਾਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵਾ ਜੋਰਾ ਚਰਨ ਗਾਹ ਬਾਬੋ ਸੁਬਰਸਨਾ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵਾ ਜੋਰਾ ਚਰਨ ਗਾਹ ਬਾਬੋ ਸੁਬਰਸਨਾ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪੂਰਾ ਰਹਾਉ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ ਹਰ ਸਿੰਚਾਇ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰਾ ਇਆ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰਾ ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਣਾ ਚਿਤੋ ਆਓ ਤੁਮਰੀ ਓਰਾ ਅਭੈ ਪਦਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰਾ ਆਇਓ ਸਰਣ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਣਾ ਚਿਤੋ ਤੁਮਰੀ ਓਰਾ ਅਭੈ ਪਦਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਸ਼ੋਰਾ
वाहिगुरु जी राणा रौनक रहे रंग तुम फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंद तीर शेख हयाती जगना कोई थिर रहा जिस आसन हम बैठे किते बस गया अनद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज हर बिन कौन सहाई मान का हर बिन कौन सहाई मान का हर बिन कौन सहाई मान का मात पिता भाई सुत का मात पिता भाई सुत इतना मात पिता भाई सुत बनता इतना सब भरता इतना सब भरता हर बिन कौन सहाय सगल तरह पुन फल पावो सगल तरह पुन फल पावो पूर्ण सब कह कबीर
हुक्म तिरे त्यों बड़ा ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिरे त्यों बड़ा जहाँ जहाँ रखे मौला खेल करे सब मौला मौला खेल
भैया मेरा माल जुबन तन छोड़ देसा कर्ण कहीं न जातो करता दिल पीड़े क्यों प्राणिया मौला मौला खेल कर सब मौला मौला खेल सब इत मौला मौला खेल कर सब मौला मौला खेल खुश खुश लेना वसन पराई देखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया रब पया खाते अगली गल ना जानिया मौला मौला खेल कर सब आपे मौला मौला खेल कर सब आपे एक जम जम परे परे फिर जम बहुत सजाए नया देश रंग जिनकी नाक से न जानी अंगा मायूस है रानिया मौला मौला खेल कर सब आपे मौला मौला खेल कर सब खालिक था मुल्ला मुठा ये दुनिया खेल बुरा रुत था सिद्क सबूरी संत न मिले ओ बंदे आपने
जिसकी बस्त सोई न जाएगा रोज गुजर जिसकी बस्त सोई न जाएगा रोज से सुनती है रोज से सुनती है गुरमुख को सोमाना मन गुरमुख होवे सोपाना मन्ने सहजे हर रस पीजे नानक सुख दाता सदा सलाहे रसना राम रवीजे रसना राम रवीजे जिसकी बस्त सोई न जाएगा रोज किसे सुनती है रोज किसे सुनती है जिसकी बस्त सोई न जाएगा जगत ना सही है जान लो ये नहीं कह हम तुम्हार है जो भाई तेरे मंडल जब साजे तुम कालू करता फिर सुख भाव न लगी तुम कालू होगा ये सारी सृष्टि मान के निशानी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤ ਮੌਤੂ ਇਹ ਕਰੇ ਮੰਡਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਪਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਪਾਲੂ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਬਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ साड़ियाँ अखा के सामने देखते हैं छटगड़ गया दूसरा पातशाह कहते हैं जैसा सुपना रहन का तैसा संसार इस संसार में सुपने की नहीं नहीं दसी जिਵੇਂ रात को अपना सौदा नहीं सड़ना बड़े भयानक खुशी कमी दे कई सुपने आते हैं सारी रात का रहना निकल जाती तो जो दिन चढ़ते हैं उदों इंसान बड़ा हैरान होता है मैं तो मना राती किते गया ही नहीं गुरु साहब कहते जो राती सुपना वेखे ना ये दुनिया सारी सुपने की न्याय है क्योंकि जो जीव पैदा होता है दोवें हाथ खाली लैके संसार से आता है जो जाता है उदों भी दोवें हाथ खाली लेके जाना पैंता है कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे कीता पावना कुटुंब की मन भांपे दा पीए के जावना निगाह रोज चलिया अतिशय खड़ा डरावना कार्य कोई पछतावना मालिक ने सानू मानस जन्म बख्शिया साडे ते बड़ी बख्शिश की है क्योंकि जो जी पैदा होता है पूरी मौत का पैगाम पहला लिख के फिर सानू संसार भेजा जाता है मरण लिखाए मंडल में आए क्योंकि इस संसार के उत्ते सानू मानस जन्म दिता मालिक ने बड़ी कृपा की बड़ा ही कुछ दिता है ਵੱਡੀਆਂ 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 ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ
इस संसार के बहुत महान पुरुष होंगे जिहड़े कहते हैं कि असीं जाने नहीं संसार। मालिक ने दो चीज़ां अपने पास रखी ने, बाकी सारा कुछ सानू दे दिता। तो जदों जी पैदा होंदा दी मौत का पैगाम पहले लिखिया जाता है, फिर सानू तीजा होता कि मालिक ने दो चीज़ां अपने पास रखी हैं। जैसे हर माड़ा ढिड लगता है, एक सखनी और फिर भरी जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं जिवें खूह में टेडा पानी भरदियां ने खाली हो जांदियां ने, फिर पानी भरदियां ने, फिर खाली हो जांदियां। संसार का मालिक ने गेट बना दिता है। जमन मरना हुक्म है भावें आवे जाए, खाना पीना पित्र है ये तो नरसवाए। ये मालिक ने दो चीज़ां अपने पास रखियां ने। जो हुक्म आता है इंसान जन्म लै लेता है, जो चिट्ठी आ जाती है फिर इस संसार में अलग कह के जाना पैंदा है। तो अज आप सारे बहुत ही सत्कारयोग हस्ती इस परिवार के मुखी सचखंड वासी ठेकेदार अजीत सिंह जी, उन्होंने धर्म सुपत्नी माता जी माता धन कौर जिन्हें विश्वास मालिक ने उन्होंने बख्शे सन, उतने धो के गुरु के चरणों में जा विराजे। तो अज उन्होंने समूह गुरमुख परिवार वालों तिना के सुपुत्रा नाम तुझ सारे जान दे सरदार प्रकाश सिंह जी वाल मेरे मित्र और मेरे क्लास फेलो और चेयरमैन ब्लॉक समिति भाई साहब जी, भाई विकास सिंह जी वाल कनेडा निवासी, सुबेदार साहब बहुत सत्कार बस्ती हुशियार सिंह जी वाल साहबान और सरदार राजू बल्बी, सारे परिवार ने मिलकर ग्रह पवित्र किया और साहब ने चमकवा के श्री अखंड पाठ साहब राम होए सन। बख्शिश हुई नृत्य से संपूर्ण भोग पई गई। उपरंत अपना सारे भैन इस नगर की महान सुखता बहुत सत्कार जो हस्ती बाबा जी बाबा गुरशन सिंह जी प्रकाश सिंह जी ना बहुत एक प्यार है इस परिवार के नाल बाबा जी का। और बहुत सत्कार जो सी बनता सिंह सरपंच साहब ज्ञानी जी ज्ञानी रजीत सिंह जी और भी मेरे मित्र वडाले तो अपनी सरपंच जी और भी नेक हस्तियाँ गुरु सब जानते हैं सारे का नाम प्यार करने इस परिवार आप अरदास बेनती करने वास्ते करते हैं। पातशाह जी विछे रूह अपने चरणन अटल निवास बख्शिश करो, पिछे परिवार को पाणा मन का वाल बख्श करो। पातशाह जी मेहर करो। माता जी ने सत्संग हर इंसान ने जाने और पातशाह जी जदों कोई चंगी सिक्ख्या माता दी मिल जाती है, आशीर्वाद माता पिता का मिलता है तो फिर यहो ਜਿਹੇ बूटे लगते हैं। किन्ने सुहावने बूटे पातशाह ने लाए ने, ये माता जी की देन है। इन्हों की सिक्ख्या द्वारा आप इलाके विचर रहे हो। बलकार सिंह जी और साजपाल सिंह जी सूबेदार साहब और सारा ही परिवार विदेशा के इतने भी रहते हैं, पर प्यार माता जी ने ये बख्शिया है सारे इलाके में। बलकार सिंह ने कितना प्यार बनाया हुआ है। गुरु साहब की बड़ी बख्शिश है परिवार के उत्ते। ये जदों चंगियां माता आशीर्वाद देदियां ने तो मालिक फिर रहमतां नाल भी झोलियां भरियां ने, किसी गल की कमी नहीं छड्डी। परमेश्वर ने सब कुछ दिता है मालिक ने। जदों अकबर बादशाह सी ना ते बादशाह कहंदा मां घड़ी घड़ी कही जानी है मेरा आसान नहीं दे सकती, तू सारी उम्र मैं तेरा आसान एक दिन में चुका ही देना है। एक दिन शाम के समय कहती ले पुत अज तेरा हिसाब किताब कर ही लवांगा। रात को कहती शाम पई कहन लगी ले पुत आप अज इकट्ठे ही सोना है। कहता मां मेरी उम्र का तकाजा वेख पावरी हो गई है। माता कहती नहीं पुत मेरे वास्ते तो पुत्र ही है ना। शाम का समा पै गया जो कहन लगी सौ जा पुत्र। जो अधिक नींद आई ना कहन लगी माता कि पुत ते बड़ी लगी एक गिलास पानी का तो लिया। तो जो पानी एक गिलास लिया अगर को पीता है फिर डोल दिता है मंजे से ले पुत डुल गया है। हम बजुर्ग बसता है गिला हो गया बिस्तरा। तो मां कहती है पुत सौ जा। मां तो भावरी हो गई है बिस्तरा तो गिला हो गया। चलो पुत सौ जा कोई गल नहीं। 2 मिनट सौंदा है तो फिर समय बाद कहती मां कहती ते लगी है पुत एक गिलास होर पानी का लैके आ। जो दूसरा गिलास लेती है ना तो थोड़ा जा पी के दूजे पासे डोल देती है।
तो फिर कहती लै पुत सौ जा माँ कि दोवें पासे गिले हो गए, मैं कहीं सौ सकता। लै पुत एक दिन च मेरा साथ दे देगा, मैं तेन कितना समा मंजे ते आप गिले पै गए, तेनों पाले बन गए। तो वो बादशाह के चरणों के मां मैं तेरा दे ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦੋ, ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਬੂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਬੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਐਦੋਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਅਬੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਣ बड़ी मुश्किल किया जाता है और बड़ी मुश्किल नाल सानू पढ़दी है। धन्यवाद। तो आप सारे बेनती करनी है देहू सजग असीसड़ियाँ जो होवे सहज से होंगे, सिर्फ 5-7 मिनट का ही समा बस वो में समाप्त। एक शब्द सिर्फ रह के देहू सजन असीसड़ियाँ जिमें हुक्म होगा उसके मुताबिक समाप्ति करें। देहु सज्जन असीस दिया जो होवे साहिब से देहु सज्जन असीस दिया जो होवे साहिब से कोई हाजिर करके यही भी साल कोई हाजिर करने आओ एक शका समाप्ति की कपड़े रूप सवाना गुरु माता धर्म महत तीसरा गुरगाई खेल सकल जग
काज कर्म हदूर करनी आपो अपनी जिनी नाम आया गए सकत काल नानक दे मुखी उजले गिरदी सुनी नाल जिनी नाम आया गए सकत काल नानक दे मुखी उजले गिरदी सुनी नाल। इस रात्रि दे बहुत सत्कार की हस्ती मेरे साथ संतोष सिंह जी प्यारे साहब तो भी हाजिरियाँ कर रहे हैं। तो गुरु साहब कृपा कर सारी संगत दी हाजिरियाँ अपने दर के प्रवान कर कीर्ति का सत्कार करते हैं। समूह गुरु परिवार वालों आयु शब्दों को बैंक मार्ग करके हाजिर हैं। नाम गुरु साहब जानता है अटकट के अंतर की जानत परे परे की पीर विशाल सारी संगत दी हाजिरियाँ खजाने पर पूर कर रहता नर झोलिए पर आओ कीर्तन कया अनेकों भुलां गलतियां हो गई अनजान विच समझे गुरु साहब जी आप सारी संगत बख्शना बख्शना अगे तो बाणी सोच पढ़न की गल होती बख्श करनी आओ इतनी सेवा ग्रहण करो खेमा दे राज कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सांझे भाई साहब जी सिंह साहबान बाबा बकाला साहिब तो जो संगतां कीर्तन के राही निहाल किया है। सो हुण मैं बेनती करता हाँ भाई साहब जी भाई संतोष सिंह जी चीमा साहब वो संगतां विचार सरवरकान जी भाई संतोष सिंह जी चीमा साहब भाई गुरदयाल सिंह भाजी गुरदयाल सिंह भाई साहब जी भाजी गुरदयाल सिंह जी वो संगतां दे नाल विचार साझे करके माता सभा दे कोल भेंट करन लगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन आपे करिया जुगो जुगटाल केवल शतक के मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बोध के माता धन कौर जी को शरदा के फुल भेंट कर ली इकट्तर हुई समूह साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिरखे हेठ सब जंतर इकट्ठे एक मिठे एक बोलड़ तत्ते अस्त अदात बैठे उठ चले ज्यों ज्यों औद बिहानियाँ। अज असी बहुत ही सत्कारयोग जे मैं कहा कि एक युग दे युग पुरुष सत्कारयोग माता जी माता धन कौर इस हल्के दे बहुत ही सत्कारयोग बजुर्ग पंथ की मायानाज हस्ती ठेकेदार अजीत सिंह जी जो कि ये परिवार जिहड़ा है किसी जान पछाण का मुहताज नहीं है। जदों मैं पिछले समय दे विच नज़र मारदा है
ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਸੀਅਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ, ਚਾਦਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਥਾ, ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਆ ਦਵਾਈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ, MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਚੇ ਮਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਢਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ 2 ਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਈਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੁਗਟਾਲ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜੋੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਏ ਜਾਏ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਕਰ ਸਦੇ ਉਸ ਗਏ। ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਰਪੁਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਪੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਭਾਵੇਂ ਘੂਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 4 ਭਰਾ 1 ਭੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਪਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਅਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਰਪੁਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਠਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਚੁਕਾਵੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ADC ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ADC ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਦੇ ਉਪਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਮਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਯੂ ਭੋਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਰੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਕਵਾਂ, ਸਾਥੀ ਕਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਪੂਰੇ ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲੇ ਛੁੱਟੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੀਐਨਸੀ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣ ਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਫੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਫਲ ਸੁੱਕਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵਣ, ਐਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਔਰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, 5 ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਇਹ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਪਾਣੀ ਟਾਣੀ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੇ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, 5 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ 7 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ 7 ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ 7 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ 7 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਔਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਗਏ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੱਤ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰੌਣਕ ਰੰਗ ਰਚੋਂ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਦਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਰਤਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਲੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਾਡਾ 30-35 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਪਰਿਵਾਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਜਣ ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ। 2 ਵਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, 2 ਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਣੇ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪ ਕੇ ਛੱਜਲ ਵੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, 1 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ MLA ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੁੱਗੋ ਚੁੱਕ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਢਾਹ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਜੋਗ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ ਪੱਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਖਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪਸਤੌਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇਚੇ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ
सारे दा प्रवादियां ध्यान नाल साडे कोल बैठे ने सरदार निर्मल सिंह जी मुख्य सेवादार डेरा उस दिन भी संस्कार है दिन भी सारा जुम्मे रहा अज भी वारी वारी इन्हां दा आशीर्वाद है। सब तो वड्डी गल कि जिहड़े साडे बजुर्ग सी वो गुरु घर नाल बहुत प्यार करते सी उहदा करके ही अज ये सारा कुछ है। मैं फिर दोबारा तुहाडा इत्थे पहुंचण ते जिन्ने भी परिवार जिन्ने जी साडे रिश्तेदार क्योंकि मैं देख रहा सी अज माता जी दे क्योंकि इस पीढ़ी की अखीरली कड़ी आ अज उस सारे रिश्तेदार पुराने भी आए ने। मैं अपने वालों सारे परिवार वालों तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गड्डी भाजी ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਲਾਪੜਾ ਦੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਇੱਕ i20 ਗੱਡੀ ਆ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਰੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਗ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਤੈਤ ਮਜ ਸੋਧ ਜਿਸੈ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਆਦਿ ਅਨੂਪ ਮੋਹ
शनत कार खेल पाए जीओ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो 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 काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान ध्यान तरत ही चाहे जियो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे 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 जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु